Welcome students on the video tutorial class of Great TV and Great FM. I am Madan Panta, teacher of DG English School from Chitwan. This is optional maths class, and in optional math there are various units. Today we will discuss about algebra. Algebra comprises function, polynomial, sequential, linear programming. Today we are talking about function. Students, we have used functions in a various ways in our daily life. हामीले फंक्सनलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्छौं, विभिन्न कुरामा पनि प्रयोग हुन्छ। फंक्सन भन्ने बित्तिकै हामी कुनै कार्य भनी सम्झिन्छौं। याद छ होला, हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पढ्दाखेरि काम गर्दाखेरि फंक्शन्स कार्यमा कुरा गर्छौं। म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै अब पुरै अनौठो हुने फरक हुने चाहिँ हुँदैन। यहाँ पनि कार्य नै हो, फंक्शन्स पनि कार्यकै कुरामा आउँछ। एउटा सानो चित्रबाट पहिला यहाँ हामीले फंक्शन्सको बारेमा बुझ्छौं। के देखिएको छ यहाँ इनपुट र आउटपुट देखिएको छ। इनपुट ए यो एउटा प्रोसेसिङ मेसिन हो। ए प्रोसेस भयो, कि त बढेर प्रोसेस्ड भयो कि त घटेर प्रोसेस्ड भयो र आउटपुटमा अब ए भन्दा फरकै आउँछ। यदि ए राख्दा ए नै आयो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भने त्यहाँ भित्र केही पनि रहन्छ, केही भएकै रहन्छ। Remember, so there is a machine which has processed and which has given a new output. If the same input is there, then the machine has no work. Remember, the same is here in the function. So this processing is called function. My dear students, this processing. In function, there are input, there are output. Input, output. We have a different name given to them in our mathematics language. Some people call them domain. Some people call them pre-image. Some people call the outputs codomain. Some people call the outputs image. And we have a different ways of representing these inputs, outputs in the function. As we know, function, in what condition a functions can be called, in what conditions the functions is valid. So, listen one thing. If there is input and if there is no output, then what can we get a conclusion? के भन्दाछु भने फंक्शन भनेको प्रोसेसिङ हो। यदि इनपुट राखियो आउटपुट चाहिँ केही पनि आएन, अब त्यो प्रोसेसिङ काम लाग्ला कि नलाग्ला चाहिँ सोचौं त। त्यो फंक्शनको हाम्रो काम भयो कि भएन? Remember, we are getting something from the functions or not, or that functions is valid or not. For example, now I am representing you in the diagram. Now let's define function. If A and B are two non-empty sets, as I have mentioned, there should be input and output. So the sets should be non-empty. If they are non-empty set, then the relation from A to B, set A to set B, is called function. So I have presented you the two functions, and you can see the difference among them. Here, A has image 1, B has image 2, C has image 3, D has image 4. A has image 1, B has image 2, C has image 3, and there is one extra pre-image. Remember. So every element of first set A has its image. Again, every element of first set A has image. So this is important in the functions. Every element should have the unique image on the set, second set to be of functions to be called. Remember. So if there is some element missing out the image,
missing out the image, then you should remember the input is missing out the output. In that case, the functions is not valid. So this is a valid function. This is a valid function. Every pre-image, every domain has their images or codomain. Every pre-image has again their images. So this is also a function. This is also a function. All the elements of second are paired, but here some elements are not paired. On the basis of these, the functions are of mainly two types. Remember, try to understand, two types. All are paired. So on to one is remaining in to. Remember, so this is onto function and this is into function. Remember, onto and into functions. Likewise, there are various other types of functions we have to discuss, but our course mainly covers here inverse function, composite function and trigonometric functions. So let's talk about them directly. Functions को धेरै प्रकार हुन्छ भाइ बहिनीहरु, प्रिय भाइ बहिनीहरु। त्यो मध्येमा हामीले विशेष गरी यो क्लास 10 अप्सनल म्याथमा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै जान्नु पर्ने भनेको चाहिँ धेरै प्रकारको फंक्शन्स मध्ये हामीले अहिले चाहिँ नम्बर 1 मा इन्भर्स फंक्शन, नम्बर 2 मा चाहिँ कम्पोजिट फंक्शन र नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स को बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अब हामी यति कुरा फंक्शन्स के हो, फंक्शन्स कस्तो कस्तो अवस्थामा पनि फंक्शन्स भन्न पाइँदो रहेछ त भन्ने कुरा जानिसकेपछि अब हामी हाम्रो मेन जुन कुरा गरेका छौं इन्भर्स फंक्शन को बारेमा जान्ने भनेर त्यसको लागि कुरा गर्छौं। र फेरि पनि भन्दै छु, फंक्शन्स हुनको लागि चाहिँ पहिलो समूह, पहिलो सेटको सबै एलिमेन्टहरुको युनिक इमेज अर्थात एउटा इमेज हुनुपर्छ, दुईवटा इमेज भएको हुँदैन। यहाँ पनि त्यही छ, सबै प्री इमेजको एउटा इमेज छ, तर यसमा चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टहरु खाली भएनन् सेकेन्ड सेटमा, यहाँ चाहिँ खाली भयो। त्यसैले सेकेन्ड सेट जसलाई हामीले कोडोमेन भनेर पढेका छौं, यो कोडोमेनमा एलिमेन्ट खाली छ कि छैनमा फंक्शनले अर्थ राख्दैन, इनपुटलाई अर्थ राख्छ। इनपुट खाली छ कि छैन, यदि इनपुट खाली छ र आउटपुटमा के पनि देखिएन भने त्यतिखेर चाहिँ फंक्शन्स भ्यालिड हुँदैन। त्यति मात्रै हामीले मेन ध्यान दिने। त्यसैले यो दुईवटा अवस्थामै फंक्शन्स डिफाइन हुने भएको हुनाले हामीले फंक्शन्सलाई दुईटा नाम दिने गरेका छौं, अन्टो फंक्शन्स र इन्टो फंक्शन्स भन्ने गरेका छौं। अब फंक्शन्सलाई कसरी देखाउने वा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। यहाँ ए सेटबाट बी सेटमा एउटा सम्बन्ध गाँसिएको छ, देयर इज अ रिलेसन। अब त्यो रिलेसन्स के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संकेतमा एफ लेखेका छौं। त्यसैले यसरी लेखिन्छ, फंक्शन्स ए टु बी, फंक्शन्स ए इज इनपुट, बी इज आउटपुट। सो द फर्स्ट सेट एक्स, सेकेन्ड सेट वाई। सो फंक्शन्सलाई यो तीन तरिका जसरी लेखे पनि पाइन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरु, यसमा ध्यान दिने, हामीले कुनै बुकमा, कुनै हाम्रो चाहिँ ट्युटर बुकमा, कुनै प्र्याक्टिस बुकमा चाहिँ यो लेखिन्छ, यो लेखिन्छ, कुनैमा यो लेखिन्छ। त्यसैले यो सबै एउटै हो भनेर हामीले चाहिँ त्यता ध्यान दिनु पर्यो। सो वी शुड बी कन्सर्न अफ दैट। सेकेन्ड ही सेम हियर, यहाँ रिलेसन याद थियो, यहाँ रिलेसन जी छ। जी भएपछि के गर्नु पर्छ हामीले, जी सच दैट ए टु बी, जी इनपुट ए बी, जी एक्स वाई सबैको अर्थ एउटै हो। सो अब हामी चाहिँ इन्भर्स फंक्शन्स के हो, इन्भर्स फंक्शन्स कतिखेर हुन्छ त्यो जान्दै छौं र सबैले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। Dear students, now let's talk about inverse function. So I am presenting you the two functions in the figure. Please observe them carefully and try to find the difference. चित्रलाई हेर्नुहोस् र फरक पत्ता लगाउनुहोस्। ध्यान दिएर हेर्नु होला है। इन्भर्स फंक्शन्सको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ समूह ए बाट, सेट ए बाट बी मा चाहिँ ए
1 B2 र C3 को रिलेसन्सलाई देखाइएको छ जसलाई हामीले अघि नै फंक्शन्स हो भनेका छौं। अब यो सबै सदस्य एलिमेन्टलाई सदस्यलाई चेन्ज गरौँ है त। 1 2 3 लाई अगाडि ल्याऊ र A B लाई पछाडि लैजाऊ। अब ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध A बाट 1 मा गएको सम्बन्धलाई फेरि 1 बाट A मा जाने सम्बन्ध जुन यहाँ देखाइएको छ हो यसलाई चाहिँ अगाडिको सम्बन्धको विपरीत सम्बन्ध अर्थात् इन्भर्स रिलेसन इन्भर्स फंक्शन्स भनिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौं 1 to A B to 2 C to 3 each of functions is a proper function because all elements have their images number 1. Number 2 is no element has double image, and the same is also valid here when we reverse x set and y set, then 1a 2b 3c again they holds the property of functions, all have their image and none of them have their double image. So this is a inverse function. Now this can be written f a to b. Now the same functions if the elements are reversed, now we have to write f inverse b to a. This is the inverse function of previous functions. But तर यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ प्रिय भाइ बहिनीहरु, सबै फंक्शन्सको इन्भर्स फंक्शन्स निकाल्न मिल्छ त वा मिल्दैन? एकछिन सोचौं त के सबै फंक्शन्सको इन्भर्स निकाल्न मिल्ला कि नमिल्ला? ल सोच्नु भएको भए म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। लेट्स अब्जर्भ वन एक्जाम्पल। A B 1 2 3 ल मैले एउटा फंक्शन्स लेखे यहाँ h भन्ने फंक्शन्स लेखे। A to 1 h रिलेसन्स बनाएर गयो, B to 2 पनि h रिलेसन फंक्शन बनाएर गयो भने त्यहाँ एउटा एलिमेन्ट 3 चाहिँ अपुरो देखियो। सो क्यान वी टेल दिस अफ फंक्शन्स? थिंक प्लिज, के हामीले यो रिलेसन्सलाई फंक्शन भन्न पाइन्छ त? पक्कै पनि विचार गरौँ त। समूह A सेट A का सबै एलिमेन्टको इमेज छ कि छैन? छ, पाइयो। समूह A को कुनै एलिमेन्टको दुईटा इमेज देख्नु भयो त? क्यान यु सी द डबल इमेज देयर? छैन। भनेपछि यो एउटा प्रोपर फंक्शन हो। अब यसको इन्भर्स गरौँ है त एकपल्ट सबैले। यसको इन्भर्स निकालौँ त, यसको इन्भर्स निकालौँ त। अब हामीले इन्भर्स निकाल्न के गर्नुपर्छ? x र y सेटलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। गरौँ है। ल b लाई अगाडि लेखौँ, 1 2 3 लाई लेखौँ, अब फेरि a लाई पछाडि लेखौँ, a b लेखौँ। अब जे हो त्यही गरौँ है। a to 1 1 to a, b to 2 2 to b, या इन्भर्स। अब 3 को कतै लानु परेछ त्यहाँ? छैन। के यो इन्भर्स गरेर गरेको फंक्शन्स भन्ने पाइन्छ त? क्यान वी डिफाइन दिस एज अ फंक्शन? एकपल्ट सोचौँ त अघि मैले के भने फंक्शन हुनलाई के गर्नुपर्छ? व्हाट आर द कन्डिसन्स टु बी फंक्शन्स? all the pre-image should have image. Now let's check. 1 has image, 2 has image, 3 has no image. So this is not a function. It means the given functions do not have inverse. Now there is one conclusion, that is every functions do not have their inverse. सबै फंक्शन्स को इन्भर्स फंक्शन हुँदैन। भनेपछि कस्तो फंक्शन्स को मात्र इन्भर्स फंक्शन हुँदो रहेछ त? अन्टो फंक्शन्स को इन्भर्स फंक्शन्स थियो, ONTO अन्टो, अर्थात् सबै कोडोमेनका एलिमेन्ट जहाँ रेन्ज भएका थिए त्यो अन्टो फंक्शन्स। तर अन्टो पनि 1 to 1 त्यसैले ध्यान दिने 1 to 1 onto. So please keep in mind from the one that you should understand here, very little thing but
understand it. Do all functions have their inverse or not? Number 1. So we should say no. Then what sort of functions have their inverse? Among variety of functions, we have to choose 1 to 1 onto to make their inverse. Remember. So 1 to 1 onto have only inverse functions, others no. Now, so please listen carefully. We have learned many things. For the examinations, you should know functions can be represented in various forms. Number 1, this is arrow diagram. मैले जसरी फंक्शन्सलाई यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरे यो एरो चित्रबाट यसलाई एरो डायग्राम भन्छ। फंक्शन्सलाई विभिन्न तरिकाबाट मिल्छ। मैले अब यही फंक्शन्सलाई यहाँ लेख्नु पर्यो भने अर्को तरिकाले इफ आई हैव द चूज द डिफरेंट वन देन आई क्यान शो यू। यसरी नलेखिकन मैले फंक्शन्सलाई चाहिँ f is equal to f such that a to b equals to a comma 1 b comma 2 c comma 3. This is called order pair form. Representation of functions, the same function in the order pair form. This is arrow diagram form. But if I have to write this function now, we cannot write f. This is already inverse. So f inverse a to b equals to 1a 2b 3c. This is representation of inverse form function in order pair form. So dear students, please try to understand the functions and be able to write the definition. Functions के हो बुझ्न पर्यो, कतिखेर functions भन्न पाइन्छ थाहा पाउनु पर्यो र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ functions लाई डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसपछि कुन functions को इन्भर्स हुन्छ, इन्भर्स फंक्शन भनेको कस्तो हो त्यति बुझिदिएपछि आजको क्लास तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन्छ र functions को यो भन्दा अरु थप कुरा भोलि म अर्को क्लासमा लिएर आउने छु। यो लकडाउनलाई उपयोग गर्नु होला, यस्ता ज्ञानवर्धक भिडियोहरु हेर्दिनु होला, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लकडाउनमा घरमा बस्नुस्, सुरक्षित बस्नुस्। थ्यांक यू।